وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والأخبار في الحسد والرياء والعجب
syahiratun wa yakfika fiha hadithun wahidun jami'un. Lalu setelah beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan tentang ma'asil qulub, maksiat-maksiatnya hati, dosa-dosa yang sering dilakukan oleh batin kita, yaitu hati kita. Yang disebutkan di dalam kitab ini ada 3: hasad, riya, dan ujub, dan semuanya sudah dijelaskan. Lalu beliau dalam kesimpulannya berkata, wal akhbaru fil hasadi war riya'i wal ujubi syahiratun. Hadis-hadis yang berbicara tentang buruknya sifat hasad, riya, dan ujub itu syahiratun, masyhur sekali dan banyak sekali. Wa yakfika fiha hadithun wahidun jami'un. Dan cukuplah satu hadis ini yang akan disebutkan oleh beliau, cukup satu hadis ini menjadi peringatan bagi kita tentang buruknya atau tentang jeleknya sifat-sifat yang telah disebutkan di awal. Yang mana hadis ini faqad ruwiya an Ibnul Mubarak. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, bi isnadihi an rajulin annahu qala li Muadz. Sayyidina Ibnul Mubarak meriwayatkan dari seseorang yang pernah bertanya kepada Sayyiduna Muadz bin Jabal, salah satu sahabatnya Rasulullah. Ada seseorang pernah bertanya kepada Sayyidina Muadz bin Jabal, haditsni hadisan min sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata kepada Sayyidina Muadz bin Jabal, ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang pernah engkau dengar langsung dari Rasulullah. Qala, kemudian orang ini berkata, fabaka Mu'adzun. Ketika diminta untuk menceritakan satu hadis saja yang pernah didengarkan dari Rasulullah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis. Inilah kondisinya para sahabat ketika diingatkan tentang Rasulullah. Sayyidina Mu'adz, coba engkau ceritakan kepada saya satu hadis saja dari sekian banyak hadis yang pernah engkau dengarkan dari Rasul, satu hadis saja. Begitu diminta untuk menceritakan satu hadis saja, Sayyidina Mu'adz bin Jabal baka, beliau menangis. Diingatkan memorinya terhadap Rasulullah. Diingatkan di saat dia mendengarkan hadis itu, di mana dan seperti apa, bersama siapa dia mendengarkan hadis itu dari Rasulullah. Mengingatkan semua kenangan tentang Rasulullah. Ini yang tidak bisa sahabat itu membendungnya. Semua orang yang pernah bertemu, berjumpa dengan Rasulullah, lalu terhalang setelah itu dari perjumpaan dan pertemuan, pasti dia akan merindukan dan mengenang pertemuan-pertemuan itu. Makanya para sahabat itu setelah wafatnya Rasulullah banyak enggak kerasan di Madinah, karena setiap sudut yang ada di kota Madinah, setiap jalan, setiap tempat mengingatkan mereka terhadap Rasulullah, kenangan indah bersama dengan Nabi. Banyak yang enggak kerasan setelah Nabi itu wafat, banyak enggak kerasan hidup di Madinah. Mereka mengatakan semua yang ada di sini mengingatkan kami kepada Rasulullah, sementara sudah tidak bisa lagi bertemu dan bersama dengan Rasulullah. Ini Sayyidina Mu'adz ketika ditanya, ceritakan kepada saya satu hadis saja wahai Mu'adz yang pernah engkau dengar langsung dari Rasulullah. Beliau menangis. Dan menangis di sini menunjukkan orang yang mudah mengeluarkan air mata, baik itu karena mengingat dosa ataupun karena mengingat orang-orang yang dicintai daripada orang soleh. Itu menunjukkan bahwa
hatinya tidak keras. Salah satu tanda hati seseorang itu keras ketika dia tidak bisa menangis di saat dia beribadah, di saat dia baca Quran, di saat dia mengingat orang-orang soleh, sejarahnya orang-orang soleh, di saat dia mengingat dosanya kok tidak bisa menangis. Itu diantara salah satu tanda daripada hati yang keras. Fabaka Mu'adzun, Sayyidina Mu'adz menangis, hatta dhanantu annahu la yaskutu. Kata orang yang bercerita ini, sampai-sampai saya mengira dia tidak akan berhenti menangis. Bukan pengen menangis, tapi terkadang itu menangis dengan sendirinya, tidak bisa ditahan. Thumma qala, kemudian setelah beliau menangis itu, Sayyidina Mu'adz berkata kepada orang yang meminta untuk diceritakan satu hadis tadi. Apa kata Sayyidina Mu'adz? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kehebatan dan kemuliaan para sahabat itu, Pak. Langsung mendengar sabdanya Nabi melalui telinganya. Kalau kita kan katanya. Semua menceritakan dari yang kamu dengar dari siapa? Dari fulan. Fulan dengar dari siapa? Dari fulan lagi. Dan fulan dari siapa? Dari fulan lagi. Sampai kepada siapa? Sampai kepada sahabat. Sahabat dari siapa? Dengar langsung dari Rasulullah. Itu bedanya. Kalau kita dengar hadis katanya fulan. Tapi kalau sahabat dengar hadis kata siapa? Kata Nabi langsung. Makanya tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan para sahabat. Mereka yang mendengarkan langsung sabdanya, mereka yang melihat langsung gerak-geriknya, mereka yang melihat langsung kelakuan Rasulullah setiap hari. Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Dan beliau kan tadi diminta oleh orang tersebut untuk menceritakan satu hadis saja, padahal beliau hafal ribuan hadis. Tapi ketika diminta, artinya orang ini minta hadis yang menurut dia itu spesial bagi dia. Kan banyak tuh hadis ratusan ribuan yang dihafal, yang didengar oleh Sayyidina Mu'adz. Tapi begitu diminta, ceritakan kepada saya satu hadis saja. Dia pilih satu hadis yang istimewa untuk dia, bagi dia. Apa di antara keistimewaan itu? Ketika hadis itu ditujukan langsung kepada Sayyidina Mu'adz. Itu istimewa bagi dia. Beda kalau hadis itu ditujukan, artinya ketika Rasul bersabda itu, ada bedanya bagi para sahabat antara Nabi bersabda langsung kepada yang bersangkutan atau ini disampaikan secara umum, kan beda. Kalau ada orang penting langsung berbicara dengan kita, menyampaikan pesan-pesan langsung kepada kita, kita merasa diistimewakan daripada menyampaikan pesan di depan umum yang untuk orang banyak, itu kan biasa-biasa saja. Makanya Sayyidina Mu'adz memilih satu hadis yang bagi dia istimewa, yang Nabi langsung bersabda kepada beliau, bukan kepada orang banyak. Walaupun ini berlaku untuk orang banyak, tapi ini hadis Nabi langsung spesial di hadapan Sayyidina. Nabi bersabda gimana? Qala yaqul, bagaimana Nabi bersabda? Yaqul, ya Mu'adz, hai Mu'adz. Berarti yang diajak berbicara itu memang beliau. Jadi kata Sayyidina Mu'adz, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, hai Mu'adz. Berarti ini sabdanya ini ditujukan langsung kepada Sayyidina Mu'adz. Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, qultu lahu labbaika bi abi wa ummi. Aku menjawab, kata saya, karena aku dipanggil oleh Rasulullah. Maka aku menjawab, faqultu lahu, aku menjawab panggilan Nabi itu, labbaik bi abi wa ummi. Labbaik ini jawaban sopan kalau dipanggil para sahabat itu, labbaika ya Rasulullah, sendiko ya Rasulullah, jadi baik hamba ya Rasul. Bi abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Artinya dia siap mendengarkan perintah, siap menjalankan dawuh, siap. Bagaimana enggak siap yang berbicara itu sebaik-baik makhluknya Allah, langsung berbicara kepada beliau. Dan Sayyidina Mu'adz banyak mendapatkan pesan khusus dari Rasulullah, di antaranya ini. Apa kata Nabi? Qala,
Nabi bersabda, "Inni muhadditsuka bihaditsin." Hai Muadz, akan aku ceritakan kepadamu tentang satu cerita. In anta hafiztahu nafa'ak. Kalau ini kamu jaga baik-baik, kamu pelihara ini baik-baik, dia akan memberikan manfaat kepadamu. Wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfazhu inqata'at hujjatuka indallahi. Tapi kalau kamu mengabaikan kisah dan cerita saya ini, maka kelak kamu tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Gak ada lagi alasan, karena aku sudah menyampaikan ini kepadamu. Kemudian kamu abaikan, kamu tidak hiraukan. Besok kamu tidak punya alasan ketika kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Muadz, hai Muadz, innallaha khalaqa sab'ata amlakin. Sesungguhnya Allah itu menciptakan 7 malaikat. Qabla an yakhluqas samawati wal arda. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 7 malaikat. Setelah itu, thumma khalaqas samawat. Kemudian Allah ciptakan langit-langit, 7 langit itu. Faja'ala likulli sama'in minas sab'ah malakan bawwaban 'alaiha. Dan Allah ciptakan dalam setiap langit 1 malaikat yang menjadi penjaganya. Allah ciptakan dalam setiap langit itu 1 malaikat yang penjaga setiap langit. Makanya ketika Rasulullah itu Isra dan ketika beliau Mi'raj, Nabi Muhammad Mi'raj, dalam setiap langit selalu malaikat Jibril minta izin kepada penjaga langitnya. Ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa? Ini saya dan Muhammad, dan seterusnya dipersilahkan. Terus nyampe langit kedua ditanya lagi oleh malaikat siapa? Terus begitu. Dan setiap langit Allah ciptakan 1 malaikat untuk menjadi penjaganya. Fatas'adul hafadatu bi'amalil abdi min hini yusbihu ila ayyumsi. Dan ada namanya juga malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini di antara tugasnya yaitu membawa amal setiap orang, membawa amal baik, membawa amal perbuatan seseorang, yang mana amal perbuatan itu akumulasi daripada amal perbuatan selama sehari semalam. Dari pagi sampai malam. Di akhir dilaporkan oleh malaikat hafadhah. Dilaporkan oleh malaikat hafadhah. Lahu nurun kanuris syams. Amal baik itu ketika dibawa dia memancarkan cahaya. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya. Ketika malaikat hafadhah ini membawa amal baiknya seseorang, begitu sampai di langit dunia, dengan bangga malaikat hafadhah ini saya bawa amalnya seseorang, amal baik, amal soleh, lihat bercahaya amalnya. Zakathu, masya Allah ya, dipuji-puji. Wa kabbarathu, dianggap amalnya ini banyak, kata malaikat hafadhah. Tapi bagaimana jawaban dari malaikat yang penjaga langit pertama itu? Fayaqulul malak, ketika malaikat hafadhah ini berbangga-bangga karena dia membawa amal solehnya seseorang yang banyak, masya Allah, bersinar amalnya. Lalu malaikat yang ada di langit pertama berkata, fayaqulul malak al-muwakkal biha lil hafadhah, idribu bihadal amal wajha sahibihi. Pukulkan amal ini ke wajahnya orang yang melakukan. Apa artinya di sini? Ditolak mentah-mentah amalnya itu oleh malaikat. Padahal yang bawa amalnya ini udah bangga, senang. Tapi apa kata malaikat pertama? Pukulkan amalnya ini ke wajahnya pelakunya. Artinya apa? Ditolak amalnya. Di langit pertama saja udah ditolak, Pak. Di langit, ini belum dilaporkan ke Allah Ta'ala. Langit pertama aja udah ditolak. Di pintu pertama udah ditolak. Apa kata malaikat yang menolak ini? Ana sahibul ghibah. Ana sahibul ghibah. Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat
setiap orang yang berghibah. Setiap orang yang berghibah, ngerasani orang. Memang ada orang amal solehnya banyak, tapi gosipnya juga banyak. Amarani Rabbi alla ad'a amala man igtaban nas yujawizuni ila ghairi. Aku diperintah oleh Allah, katanya. Kata malaikat yang mengatakan, aku diperintah oleh Allah untuk tidak membiarkan setiap amalnya orang yang ahli ghibah. Walaupun dia sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia ahli ghibah. Sering ngerasani orang, amal solehnya tidak akan bisa melewati aku. Ditolak. Yang pertama kali menolak itu malaikat yang yang mencatat khusus orang yang ahli ghibah. Semua amal baiknya, orang yang sering ghibah, amal baiknya ditolak di langit pertama. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, itu di langit pertama. Thumma ya'til hafadhatu bi'amalin salihin min a'malil abdi. Kemudian ada lagi datang malaikat hafadhah membawa amal soleh seseorang lagi. Membawa amal soleh seseorang. Fatamurru bihi fatuzakkihi wa tukabbiruhu. Sama, malaikat hafadhah ini berbangga-bangga karena membawa amal solehnya seseorang. Oh, ini amal soleh yang baik, ini banyak sekali, orangnya luar biasa, Masya Allah. Hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah. Di langit pertama lolos dia. Langit pertama lolos karena orangnya bukan ahli ghibah. Amal solehnya lolos langit pertama. Langit pertama kan khusus untuk ghibah, nolaknya. Sampai langit kedua. Sampai di langit dua, fayaqulu lahum al-malak al-muwakkal bis sama'i tsaniyah. Sampai langit kedua ternyata ketemu lagi sama malaikat penjaganya. Kata malaikat penjaga, qifu. Dia bilang kepada malaikat hafadhah itu, berhenti dulu kalian. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Jangan dibawa amal soleh ini. Pukulkan, lemparkan ke wajahnya pelakunya. Masya Allah. Ternyata apa yang terjadi? Ana malakul kibr, kan? Saya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk orang-orang yang sombong. Malakul kibr, malaikat yang ditugaskan untuk khusus orang-orang yang sombong. Amarani Rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Kata malaikat, Allah perintahkan aku untuk tidak membiarkan setiap amal solehnya orang yang sombong hatinya. Gak akan sampai lewat di langit kedua. Dia yang punya amal soleh ini, kata malaikat, ini dia memang banyak amal solehnya, tapi dia yatakabbaru 'alan nas. Dia bersikap congkak dan sombong di hadapan orang lain. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling banyak amalnya, merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya Masya Allah lebih baik daripada yang lain. Ditolak di langit kedua. Qala, kemudian Nabi menceritakan lagi, wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi. Kemudian malaikat hafadhah lagi-lagi membawa amalnya seorang hamba. Yuzhiru kama yuzhirul kawkabud durri. Masya Allah, ini amalnya yuzhir, dia bersinar lagi. Amal yang dibawa ini punyanya orang yang ketiga. Amalnya orang yang ketiga seperti bersinarnya langit, seperti bersinarnya bintang, bercahaya seperti cahaya bintang, indah. Tapi apa yang terjadi? Maka kemudian lahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa saumin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu ila sama'i salisah. Ini amal zikirnya berupa tasbih, salat, puasa, haji, umrah. Langit pertama lolos, langit kedua lolos. Dia bukan orang ahli ghibah, bukan orang yang sombong. Dua-duanya lolos. Nyampe langit ketiga. Ternyata apa langit ketiga? Fa yaqulu lahumul malak al-muwakkal biha. Malaikat di langit ketiga berkata, qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi wa dhahrahu wa batnahu. Kata malaikat langit ketiga, pukulkan amal ini, lemparkan amal ini, jangan dibawa amal ini, lemparkan ke wajahnya pelakunya, ke pinggangnya, ke perutnya. Kenapa kok tiga di sini? Kalau yang tadi hanya wajah saja. Pukul, artinya lempar dia. Enggak usah dibawa amal ini. Ternyata siapa malaikat ini? Ana sahibul ujub. Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengintai orang yang hatinya ada ujub. Apa ujub itu? Ya kemarin merasa bahwa
kebaikan yang dia lakukan semata-mata karena kekuatan dia. Merasa nih kalau bukan saya. Jadi ujub, orang yang punya sifat ujub. Apa kata malaikat? Amarani Rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku diperintah oleh Allah untuk tidak membiarkan amalnya setiap orang yang ujub bisa melewati saya sampai saya ketolak. Kalau orang ini orang ujub walaupun amal solehnya banyak. Innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujuba fiha. Setiap dia melakukan amal soleh pasti ada ujub di dalam hatinya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, qala wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi. Malaikat hafadhah kemudian membawa lagi amalnya orang lain, amal solehnya orang lain. Hatta yujawiza ila sama'ir rabi'ah. Di langit pertama lolos sampai langit ketiga lolos. Dia bukan orang ahli ghibah, dia bukan orang yang takabur, dia bukan orang ujub, tapi apa ternyata kendalanya langit ketiga? Ka'annahul arus al-mazfufah ila ba'liha. Fayaqulu, jadi ini amal soleh ini amal yang indah bagaikan indahnya pengantin baru yang dihadiahkan untuk suaminya, Masya Allah berdandan dan begitu menariknya. Tapi apa? Fayaqulu lahumul malaikat di langit keempat ini berkata kepada malaikat hafadhah. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Pukulkan amal ini, lemparkan amal ini ke wajah pelakunya. Wahmiluhu ala atiqihi ana malakul hasad. Saya adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengintai setiap hati orang yang ada sifat hasad. Hasad, dengki, kemarin enggak suka kalau ada orang bahagia, senang kalau ada orang sedih. Setiap ada orang dapat nikmat dia enggak senang dan berharap nikmatnya itu segera hilang dari orang itu. Nah, itu amalnya ditolak di langit keempat. Innahu kana yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Karena dia setiap ada temannya, setiap ada tetangganya, setiap ada saudaranya senang, dia enggak senang. Setiap ada orang lain dapat nikmat dari Allah enggak suka dia. Wa kullu man ya'khudhu fadlan minal ibad. Dan tidak suka kalau dia itu punya dicintai oleh orang lain, diagungkan oleh orang lain. Ketika melihat orang diagungkan, dicintai oleh orang lain, karena itu bukan dirinya, sehingga dia enggak suka. Wa yaqa'u fihim amarani rabbi alla ada amalu yawizuni ila ghairi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membiarkan amalnya orang yang hatinya ada sifat hasad melewati aku, tertolak langit keempat. Qala wa tas'udul hafadhah. Kemudian Nabi mengatakan, malaikat hafadhah berikutnya membawa amalnya seseorang bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Banyak sekali amal salatnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, jihadnya, puasanya. Fayujawizuna bihi ila samail khamisah. Langit pertama lolos sampai langit keempat lolos. Dia selamat hatinya dari ghibah, takabur, ujub, hasad. Tapi ternyata masih ada lagi. Fayaqulu lahumul malaikat di langit kelima berkata, al muwakkal biha faqifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Ditolak amal ini. Innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillahi asabahu bala'un aw dararun. Apa ternyata sebabnya? Karena orang ini hatinya tidak punya rasa simpati kepada orang lain. Enggak punya rasa sayang kepada orang lain. Ketika ada orang dapat musibah, dia tidak merasa ikut berduka cita. Ketika ada tetangganya mendapatkan ujian, dia hatinya tidak ada kepedulian. Ternyata ini juga bisa mencegah amalnya seorang sampai kepada Allah. Balkana yashmatu bihi ana malikur rahmah, katanya. Aku adalah malaikat rahmat yang diperintahkan oleh Allah untuk menerima amalnya orang yang hatinya ada sifat rahmat, kasih sayang kepada orang lain. Amarani rabbi alla da'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Yuqalu wa tas'adul hafadatu bi amalil abdi ila sama'i sadisah. Kemudian satu kesempatan malaikat hafadhah juga membawa amalnya seseorang sampai langit ketujuh, artinya dia lolos langit pertama sampai langit kelima. Langit keenam, wa dzalika min shaumin wa salatin wa nafaqatin wa ijtihadin wa wara'in lahu dawiyun kadawiyyin nahl wa daw'un kadaw'is syams ma'ahu 3,000 malak. Masyaallah, ini kalau yang keenam ini di amal solehnya dikawal oleh malaikat hafadhah, banyak sekali malaikat hafadhahnya membawa dari amal puasanya, salatnya, nafkah, jihad, waroknya. Dikatakan dia dikawal oleh 3.000 malaikat yang mengawal amal solehnya ini. Fayujawizunahu ila sama'is sabi'ah.
Sehingga langit ke-6 dia lolos. Tapi nyampe langit terakhir, nih terminal terakhir nih, pemeriksaan terakhir tentang jadi amal soleh diperiksa semua nih, yang melakukan pelakunya bagaimana, diperiksa semua, lolos langit pertama sampai ke-6, nyampe ini terminal terakhir, pemeriksaan terakhir ini. Fayaqulu lahumul malaikat langit ke-7 mengatakan, qifu wadribu bihadzal amal, tolak amal ini. Walaupun yang ngawal yang ngawal 3.000 malaikat, tolak amal ini, kata malaikat penjaga langit ke-7. Kenapa? Aqfilu bihi ala qalbihi inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Ternyata apa? Amalnya tidak ikhlas, tidak murni karena Allah dia kerjakan. Dia melakukan perbuatan, dia melakukan amal soleh, lam yurid bihi wajha rabbi, dia tidak menginginkan ridho dari Allah. Innahu arada bi'amalihi ghairallah, dia melakukan amalnya untuk selain Allah. Innahu arada bi rif'atan dal fuqaha, dia pengen menyanjung dirinya di hadapan orang-orang yang pintar. Wa dzikron indal ulama, dan supaya disebut-sebut oleh ulama. Ini Pak, orang dekat sama ulama itu ujiannya besar juga. Satu sisi dia dekat dengan orang soleh, tapi kalau nggak bisa memanage hatinya, dia dekat dengan ulama supaya nama saya disebut oleh Syekh Fulan, supaya nama saya disebut oleh Kiai Fulan. Oh, kalau nama kita disebut sama orang soleh kan kita senang. Tapi kalau itu dijadikan tujuan supaya kita disebut oleh orang soleh, kemudian kita merasa hebat daripada orang lain. Jadi semuanya tentang hati, Pak. Dekat dengan ulama bagus, itu dianjurkan. Tapi tujuannya apa? Jadi ini dikatakan dzikron indal ulama wa saytan fil madain, dan supaya orang semua tahu kalau namanya disebut-sebut. Amaroni rabbi alla ada'a amalahu yawizuni ila ghairi. Aku diperintah oleh Allah untuk menolak atau tidak membiarkan amalnya seseorang melewati aku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya. Orang yang beramal tidak murni karena Allah, maka hatinya ada riya. Wala yuqbalu amalul mura'i, dan tidak akan diterima amalnya orang yang riya. Wa tas'adul hafadatu bi amalil abdi min salatin, kemudian malaikat berikutnya membawa amal solehnya orang lain dari zakat, usyamin, puasa, wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasan, dan akhlak yang baik, wa somtin wa dzikrillah, dan zikirnya kepada Allah, wa tusyayyihu malaikatus samawati sab', dan amalnya dikawal oleh semua malaikat yang malaikatus samawati sab', semua malaikat langit ke-7 mengawalnya. Bukan hanya 3.000, tapi semua malaikat yang ada langit pertama, di langit kedua sampai langit ke-7 mengawal amal solehnya. Hatta taqa'a bihi al-hujub kullaha ila Allah ta'ala fayaqifuna baina yadayhi wa tashhadu lahu bil amal al-khalis lillah. Qala fayaqulu Allah antumul hafadhah ala amali abdi wa ana ar-raqibu ala qalbihi innahu lam yuridni bihadzal amal. Sama ini. Wa inna ma arada bihi ghairi. Langit ke-7 sudah lolos dia. Tapi begitu sampai kepada Allah, Allah yang nolak. Malaikat semua oke, ini semua oke. Tapi begitu sampai dilaporkan kepada Allah, Allah yang nolak. Apa kata Allah? Ini orang tetap dalam hatinya ada sedikit unsur lain, bukan dia semata-mata karena beramal untuk saya. Kalau kita tahu hadis ini, ya Allah, berat sekali. Makanya kalau tidak kita mulai dari kita sendiri, mujahadah hati ini dijaga dari selain Allah dalam setiap kebaikan. Fa'alaihi la'nati, kata Allah, laknatku untuk dia. Fataqulul malaikatu kulluha, maka semua malaikat yang mengiringi, mengawal amal solehnya itu semua berkata, alaihi la'natuka wa la'natuna wa la'natus samawati sab'i wa man fihinna. Kata malaikat, jika engkau melaknat orang itu ya Allah karena amalnya tidak ikhlas karena engkau, maka kami pun para malaikat yang ngawal amalnya ini, kami pun melaknat mereka, kami pun melaknat dia, dan semua langit dan bumi juga melaknat dia, dan semua makhluk yang ada langit dan bumi melaknat dia. Tsumma baka Mu'adz. Ini yang kemudian setelah Sayyidina Mu'adz bercerita ini, nangis lagi beliau. Nangis lagi. Siapa yang bisa selamat kalau kita tahu amal soleh kita apa sampai langit pertama, kedua semua diperiksa semua. Sayyidina Mu'adz nangis lagi. Wantahaba intihaban syadidan. Nangis luar biasa Sayyidina Mu'adz. Wa qala Mu'adzun, ya Rasulullah,
Kemudian Sayyidina Mu'adz matur sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, anta Rasulullah," katanya. "Engkau Rasulullah, wa ana Mu'adz, dan saya hanya Mu'adz. Saya orang biasa. Kalau engkau seorang utusan, fa kaifa li bit takhallus wan najah min dzalik?" Gimana supaya amal saya selamat ya Rasul? Supaya amal soleh saya selamat sampai kepada Allah. Kalau engkau utusan Allah, udah enggak khawatir. Saya Mu'adz, masih pengen dipuji orang, masih pengen disanjung orang. Terkadang dalam amal saya masih ada banyak gangguan. Gimana supaya selamat dari semua yang tadi ya Rasul? Faqala, Nabi berkata, "Iqtadi bi, ikuti aku wahai Mu'adz. Ikuti aku," kata Nabi. "Wa in kana fi amalika taqsirun ya Mu'adz, iqtadi bi sunnati nabiyyik." Walaupun amalmu sedikit, walaupun amalmu ada sedikit yang ada kekurangan-kekurangan sedikit, yang penting kamu ikuti aku. Mengikuti Nabi, ikut sunnahnya Nabi. Fiddin, dalam urusan agama. Udah dalam urusan agama jangan ikut yang lain, ikut aku, kata Nabi. "Ya Mu'adz, hafidh ala lisanik." Ini kemudian Nabi memberikan tips supaya amal kita selamat dari itu. Pertama kata Nabi, hafidh ala lisanik. Jaga lisanmu wahai Mu'adz. Minal waqi'ah fi ikhwanik, jangan sampai menyakiti satu orang pun dari orang lain. Jaga lisanmu jangan sampai nyakitin orang lain. Min hamalatil Quran, apa yang disakitin itu adalah ahlul Quran. Orang yang dekat dengan Allah, difitnah, dibuli, dicaci maki. Ini orang ahlul Quran, ulama misalnya. Makanya jangan dikit-dikit ngerasani, apalagi yang dirasani adalah ulama. Wahmil dunubaka alaika, tanggungan sendiri dosamu. Wala tahmilha alaihim, wala tuzakki nafsaka bidammihim, dan jangan kamu jangan kamu membersihkan namamu sementara kamu mencela orang lain. Wala tarfa nafsaka alaihim, dan jangan kamu merasa lebih unggul daripada mereka. Wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah, jangan kau masukkan amal dunia dalam urusan akhirat. Wala turai bi amalika, jangan riya dengan amalmu. Wala tatakabbar, jangan takabbur fi majlisika, dalam majlismu. Likai yahdaran nasu min su'i khuluqik. Wala tunaji khillan wa indaka akhar, jangan kamu ngajak bicara dengan satu orang sementara ada orang lain yang kamu tidak ajak berbicara. Ini ketika kita banyak berkumpul dengan orang, yang diajak ngomong hanya yang sini toh, yang sini nggak diajak ngomong. Itu tidak boleh nyakitin hatinya dia. Wala tata'azzam 'alan nas, jangan merasa unggul di hadapan orang lain. Fayanqati'a anka khairud dunya wal akhirah, maka akan terputus bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazzikin nas fatumazziquka kilabun nar, jangan mencerai-beraikan orang lain. Jangan membuat kegaduhan, orang yang sudah rukun jangan dibuat bermusuhan. Fatumazziquka kilabun nar, maka akan mencerai-beraikan kamu anjing-anjing neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat, finnar, di nerakanya Allah. Qala Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, hal tadri ma hiya ya Mu'adz? Kemudian kata Nabi, apakah kamu tahu tentang firman Allah dalam Al-Qur'an, wan nasyitati nashta? Sayyidina Mu'adz berkata, ma hiya bi abi anta wa ummi, apa itu ya Rasul? Qala kilabun finnar, yaitu anjing di neraka nanti, tanshitul lahma minal idham, yang mana anjing ini akan memisahkan dagingnya seseorang dari kulit, dagingnya seseorang dari belungnya, dari tulangnya. Dia akan dicabik-cabik oleh anjing neraka, orang yang punya sifat seperti itu. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man yutiqu hadhil khisal wa man yanju minha? Kalaupun tipnya seperti ini ya Rasul, siapa yang bisa melakukan tip seperti ini? Ini berat juga. Ini berat juga ya Rasul, kata Sayyidina Mu'adz. Qala, kemudian Nabi bersabda, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Enggak Mu'adz, tadi yang saya sampaikan ini enggak berat. Kalau orang itu diberi kemudahan oleh Allah, dia akan mudah melakukan itu. Dia akan mudah menjaga lisannya, dia tidak akan sombong. Kalau Allah mengharapkan dia orang itu mudah, enggak ada yang berat. Qala rawi, kemudian yang meriwayatkan hadis ini berkata, fama ra'aitu hadan aktsara tilawatan lil Qur'an min Mu'adzin li hadzal hadis. Maka apa? Lisannya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal setelah mendengarkan hadis ini, kata yang meriwayatkan hadis, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak membaca Quran daripada Mu'adz bin Jabal. Daripada lisan dibuat ngerasani orang, buat baca Quran. Fata'ammal ayyuhat talib lil ilm. Maka ini yang bisa kami sampaikan dari satu hadis yang panjang. Walaupun Nabi ini secara spesifik berpesan kepada Sayyidina Mu'adz, tetapi ini tentu ini juga
penting untuk kita, dan ini juga pesan untuk kita semua. Maka mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, karena kata Nabi, kalau Allah mempermudah itu semua akan menjadi mudah. Memang kelihatannya sulit, siapa yang bisa selamat dari amal-amal seperti ini, siapa yang bisa melaksanakan tips-tips untuk selamat, semuanya berat. Tapi kata Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, orang akan dipermudah oleh Allah kalau Allah menghendaki kemudahan bagi dia. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.